welcome to this video. That is the video is the physics video lecture, physics CET video lecture. Now in this video, in previous lecture we observed few point related to electrostatics, that is कॅपॅसिटर आपण बघत आहोत आणि कॅपॅसिटरच्या रिलेटेड आपण काही पॉइंट्स या आधीच्या व्हिडिओज मध्ये बघितलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल वी ऑब्झर्व दी कॅपॅसिटी ऑफ दी पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर with dielectric, without dielectric. We also observed the combination of the capacitors which is connected in the circuit. Now in today's video we observed a few more points related to the combination of the capacitor, and then we observed next point is the एनर्जी स्टोअर्ड इन दी कॅपॅसिटर. असे दोन पॉइंट आपण या व्हिडिओमध्ये आज बघणार आहोत. सगळ्यात सुरुवातीला आपण जो मागच्या व्हिडिओचा आपला पॉइंट होता, दॅट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ दी कॅपॅसिटर. वी ऑब्झर्व दी टू कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज पॅरलल कॉम्बिनेशन, सेकंड इज दी series combination. हे आपण ऑब्झर्व केले. then we find out the two formulas. Here we observe that two formula. If we connect the capacitors in series combination, then we observe the formula. The equivalent capacitance of that series combination is C equivalent to C1 C2 upon C1 plus C2. Means we observe the formula as such: 1 upon C equivalent to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on. अशा पद्धतीने आपल्याला इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स सेरीज कॉम्बिनेशन मध्ये ऑब्झर्व होतो. and if we connect that capacitors in parallel combination, then we observe the equivalent capacitance is as such: C equivalent to C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on. अशा पद्धतीने आपण इथे लक्षात घेतलेलं आहे. if we connect the capacitors in series and in parallel. But now here we observe next case related to the combination. आता बघा, we observe the parallel plate capacitor. In the parallel plate capacitor we fill the dielectric material in between the two plates of the capacitor. ठीक आहे. आता जे आधीच्या आपण फॉर्म्युला लक्षात घेतलेला आहे, in that point we considered only one slab which having certain thickness T is filled in the two plates. म्हणजे अशा पद्धतीने we have this capacitor. In this capacitor we insert the dielectric slab which having thickness T अशा पद्धतीचा, and the dielectric constant K हा आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियलचा स्लॅब दोन प्लेट्स मध्ये इन्सर्ट केला की आपल्याला इथे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट थ्रू आपल्याला इथे कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट करता येऊ शकतो, की जो असणार आहे C इक्विव्हॅलंट टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D मायनस T प्लस T अपॉन K. आणि जर वी हॅव द थिकनेस इज इक्विव्हॅलंट टू द D काय लक्षात आहे? D असणार आहे सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स. आणि जर थिकनेस आणि D डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट हे जर दोन्ही सारखं असेल तर आपल्याला कॅपॅसिटन्स मिळतो C इक्विव्हॅलंट टू A एप्सिलॉन 0 K डिवाइड बाय D. असं आपल्याला इथं कॅपॅसिटन्स ऑब्झर्व होतो. पण या केसमध्ये आपण काय केलं, एक होल स्लॅब which having dielectric constant K असा इन्सर्ट केलेला आहे. but now here we observed if we fill the different dielectric material in these two same plates, तर मग आपल्याला इथं कॅपॅसिटी कशा पद्धतीने बदलणार आहे आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियलचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतो, हा आपला आजचा पॉइंट असेल. फर्स्टली आपण तो ऑब्झर्व करूया. हिअर ना फर्स्ट पॉइंट, here we have two plates of the capacitor, that is the two plates of the capacitor which having the area A. Now we fill the two different dielectric material in parallelly, म्हणजे half part of these two plates. म्हणजे कशा पद्धतीने ह्या दोन प्लेट्स आहेत which having same area A. हाफ पार्ट मध्ये आपण certain dielectric material fill केले which having dielectric constant K1, and half part मध्ये
सेकंड डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल केले विच हॅविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K2. सो वी ऑब्झर्व द पॅरलल कॉम्बिनेशन. म्हणजे इथून एवढा पार्ट जो तयार झाला हा एक सेपरेट कॅपॅसिटर सारखा बिहेव करायला लागलाय आणि हा सुद्धा एका सेपरेट कॅपॅसिटर सारखा बिहेव करायला लागलाय. म्हणजे इथे आता दोन कॅपॅसिटर पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत असं आपल्याला इथं लक्षात येईल. वी ऑब्झर्व हियर two plates of capacitor. In between the two plates of capacitor, two different dielectric materials are filled in parallel combination. ठीक है? So the area is half. For first dielectric area is A/2, half area असेल, and for second dielectric area is A/2 असं इथं आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. पण अशा पद्धतीने हे डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल केल्यामुळे आपल्याला इथं पॅरलल कॉम्बिनेशन मिळतंय. किंवा आपण म्हणूया टू डायलेक्ट्रिक मटेरियल और मीडियम विच हॅविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K1 and K2 filled parallelly in between the plates of the capacitor. कशा पद्धतीने फिल केले आपण? पॅरलली फिल केलेले आहे. त्यामुळे तिथं त्या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स काय होईल बघा. हियर C1 इक्विव्हॅलंट टू A epsilon 0 K1 upon 2D. कारण का या हाफ पार्टचा एरिया काय झाला आपला A/2. त्यामुळे A/2 इथे लक्षात घेतलेला आहे. आणि C2 इक्विव्हॅलंट टू A epsilon 0 K2 upon 2D. D is the separation between the two plates. ठीक है ना. पॅरलल कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला काय आपला? पॅरलल कॉम्बिनेशन इज C equivalent to C1 plus C2. So C is equivalent to C1 plus C2 असा फॉर्म्युला आपण इथे सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळेल? फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन C इक्विव्हॅलंट टू ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज आपण याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केला. याच्यामध्ये A epsilon 0 2D A epsilon 0 2D कॉमन आहे. ठीक आहे. मग त्या कॉमन टर्म्स आपण लक्षात घेतल्या तर A epsilon 0 upon 2D into bracket K1 plus K2 असा इथे तुम्हाला फॉर्म्युला क्रिएट झालेला ऑब्झर्व होणार आहे. दॅट इज द कॅपॅसिटी ऑफ दॅट कॅपॅसिटर व्हेन टू डायलेक्ट्रिक मटेरियल आर फिल्ड पॅरलली इन बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक आहे. मग इथं कॉन्स्टंट काय? K1 plus K2 upon 2. That is the constant for that capacitor. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला क्रिएट झालेला ऑब्झर्व होणार आहे. ठीक आहे. दॅट इज द फॉर्म्युला. नाउ सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन बघा काय सांगितलेली आहे. हियर वी ऑब्झर्व सेम कॅपॅसिटर आपण लक्षात घ्या. पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स D. Both plates having same area A. Now here we fill the two different dielectric material in series. Series मध्ये आपण ते फिल केलेले म्हणजे अशा पद्धतीने हाफ पार्ट हा K1 एवढा डायलेक्ट्रिक असणार डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असणारा मीडियम आपण फिल केलाय आणि हाफ पार्ट मध्ये K2 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असणारा मीडियम फिल केलाय. सो इथं पूर्ण जे डिस्टन्स D आहे ते हाफ आपल्याला ऑब्झर्व होईल. हाफ D/2 हियर D/2. पण कशा आपण फिल केलंय? सेरीज मध्ये फिल केलेलं आहे. आणि सेरीज कॉम्बिनेशन साठी आपण काय लक्षात घेतो? C इक्विव्हॅलंट टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अशा पद्धतीने आपण इथं फॉर्म्युला लक्षात घेतो. आणि इथं आपण जर हा फॉर्म्युला इथं लक्षात घेतला तर आपल्याला काय मिळेल? फॉर C1 काय असेल बघा? A epsilon 0 K1 upon D/2 and C2 equal to A epsilon 0 K2 D/2 अशा पद्धतीने तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मिळेल. हा 2 शिफ्ट होईल and formula become as such 2A epsilon 0 K2 upon D and 2A epsilon 0 K1 upon D असे दोन फॉर्म्युलेज आपल्याला इथे ऑब्झर्व होतील. आणि आपला फॉर्म्युला काय आहे?
1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 for series combination. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये आपण ह्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या. या व्हॅल्यूज जर सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला काय मिळणार आहे फॉर्म्युला. हियर वी सबस्टिट्यूट ऑल दीज व्हॅल्यूज अँड बाय सबस्टिट्यूटिंग आपल्याला इथं फॉर्म्युला मिळेल दॅट इज 2, इथं मी नोट डाऊन करते, 2 8 epsilon 0 divided by D into 1 upon K1 plus 1 upon K2. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला क्रिएट झालेला ऑब्झर्व होणार आहे. हियर वी ऑब्झर्व, इथं आपण पुन्हा तो फॉर्म्युला इथे लक्षात घ्या. हे मी now we substitute the values in this formula. 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. So 1 upon C equivalent to 1 upon C1 का है 2 8 epsilon 0 K1 divided by D plus 1 upon C2. C2 का है 1 upon 2 8 epsilon 0 K2 upon D. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला D upon 2a epsilon 0 K1 plus D upon 2a epsilon 0 K2. Here D upon 2a epsilon 0 and D upon 2a epsilon 0 common terms आहेत. So here we observe D upon 2a epsilon 0 into bracket 1 upon K1 plus 1 upon K2 असा आपल्याला इथं फॉर्म्युला क्रिएट झालेला ऑब्झर्व होणार आहे. सो वी ऑब्झर्व द कॉन्स्टंट टर्म इन दॅट फॉर्म्युला. दॅट कॉन्स्टंट टर्म इज 1 upon 2 into 1 upon K2 plus 1 upon 1 upon K1 plus 1 upon K2. ही कॉन्स्टंट टर्म आपल्याला या फॉर्म्युलामध्ये ऑब्झर्व होईल. म्हणजेच काय इथे लक्षात येते आपल्याला, when two different dielectric media are filled in series, then the capacity of that capacitor is as such C equivalent to D upon 2a epsilon 0 1 upon K1 plus 1 upon K2. ठीक आहे. म्हणजे आता बघा फर्स्ट केस मध्ये आपण काय लक्षात घेतलं, वन कॅपॅसिटर parallel plate capacitor. In that in between these two plates we fill the different two medias in parallelly. Then the capacity is C equivalent to a epsilon 0 upon 2D into K1 plus K2. That time constant is K equal to K1 plus K2 upon 2. Now second case मध्ये काय लक्षात घेतलंय, these two different dielectric media are filled in series. K1, K2, K3 असं एकाच लाईन मध्ये सगळ्याच आपण फिल केले. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी सेरीज कॉम्बिनेशन. हे सेरीज मध्ये आपण डिफरंट टू मीडिया फिल केल्यात तर या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स काय होईल, दॅट इज फॉर फर्स्ट मीडियम C1 इक्वल टू 2a epsilon 0 K1 upon D and for second medium C2 equal to 2a epsilon 0 K2 upon D. बट या अशा पद्धतीचं आपण इन्सर्ट केल्यामुळे तिथं सेरीज कॉम्बिनेशन क्रिएट झाले आणि सेरीज कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला आपण इथं घेणार 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 आणि त्यावरून आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळेल, आपण फक्त सबस्टिट्यूशन केले and by simplifying this equation the capacity of that capacitor when two different dielectric media is filled in series combination. So the capacity is C equivalent to D upon 2a epsilon 0 into 1 upon K1 plus 1 upon K2. Here whole constant is K equal to 1/2 into 1 upon K1 plus 1 upon K2. अशा पद्धतीने इथं ऑब्झर्व होत आहे. आता बघा इथं आपण फक्त दोन मीडिया जर आपण इन्सर्ट करत आहोत तर कॅपॅसिटी मध्ये कसा फरक पडतो आणि तिथे कॉन्स्टंट काय येऊ शकतं हे आपण पाहिलेलं आहे.
ठीक आहे. पण असेच नंबर ऑफ मीडिया जर आपण इन्सर्ट करत आहोत इन सिरीज और इन पॅरलल कॉम्बिनेशन, तर त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला तिथं त्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटीमध्ये फरक पडलेला दिसणार आहे, कारण डिफरंट मीडियाज, नंबर ऑफ मीडियाज आपण एकाच कॅपॅसिटरमध्ये पॅरलल प्लेट्समध्ये आपण इन्सर्ट करतोय, ते पॅरलली असतील किंवा सिरीजमध्ये असू शकतात. तर आपण याच्याच बरोबर अजून काही केसेस इथं लक्षात घेऊयात. तर थर्ड केस इथं लक्षात घेऊयात आपण. हिअर थर्ड केस. आता इथं जसं आपण दोन मीडिया हे पॅरलली फिल केले होते, तसंच जर आपण तीन मीडियम जर सिरीजमध्ये फिल केले, सेम तशाच पॅरलली फिल केले, एरिया आहे प्लेट्सचा ए, ठीक आहे. प्लेट्सचा एरिया काय, दोन्ही प्लेट्सचा एरिया आहे ए, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स d, then we observed as such K1, K2 and K3 असे तीन डिफरंट मीडिया, डायलेक्ट्रिक मीडियम आपण पॅरलली त्या दोन प्लेट्समध्ये फिल केले. सो वी ऑब्झर्व दी पॅरलल कॉम्बिनेशन. अशा पद्धतीने फिल केल्यामुळे हा जो टोटल प्लेटचा एरिया ए होता तो तीन भागामध्ये डिव्हाइड झालाय, म्हणजेच A/2, A/2, A/2 असा एरिया तिथं डिव्हाइड होतोय. आणि त्यामुळे तुम्हाला या पद्धतीने असे जर नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम विच हॅविंग डिफरंट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट जर आपण असे पॅरलली फिल करतोय, तर कॅपॅसिटन्स तुम्हाला तिथं ऑब्झर्वेल सेम अशा पद्धतीने जसा C1, C2 तुम्ही फाइंड आउट केला, तसा C3 तुम्हाला मिळेल. आणि तो आपण C1 + C2 + C3 अशा या फॉर्म्युल्यामध्ये, पॅरलल कॉम्बिनेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं, तर तिथं तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा. हिअर A(ε0)/3D. आता इथं या फॉर्म्युल्यामध्ये काय होतं, 2D होतं, कारण एरिया हा दोन पार्टमध्येच डिव्हाइड झाला होता. त्यामुळे एरिया फर्स्ट मीडियासाठी A/2 होता, सेकंड मीडियासाठी A/2 होता. पण आता इथं आपण तीन डिफरंट मीडिया ए या एरियामध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत. त्यामुळे फर्स्ट मीडियासाठी एरिया आपल्याला लक्षात येईल A/3, A/3, A/3 अशा पद्धतीने एरिया हा तीन पार्टमध्ये डिव्हाइड झालेला असणार आहे. त्यामुळे एरिया आपला A/3 असेल. सो C = A(ε0)/3D into K1 + K2 + K3 अशा पद्धतीने इथं आपल्याला ऑब्झर्वेशन मिळेल. आणि कॉन्स्टंट काय असेल, हिअर कॉन्स्टंट इज K1 + K2 + K3/3. म्हणजेच आता इथं जर आपण चार मीडियम याच्यातच अजून आपण चौथा K4 हे हा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असणारा मीडिया जर सबस्टिट्यूट केला, फिल केला, तर कसं होईल, फर्स्ट K1, K2, K3 and K4 हा पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आहे. आणि आपण एरिया टोटल प्लेटचा A आहे, पण आपण चार डिफरंट डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल केलेत, त्यामुळे याचे एरियाचे चार पार्ट झालेले असेल. A/4, 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 A/4 अशा पद्धतीने चार पार्ट होतील. आणि त्याबरोबर तुमचा कॅपॅसिटन्स सुद्धा बदलेल. सो C = A(ε0)/4D into K1 + K2 + K3 + K4 अशा पद्धतीने आपण n नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडिया जर पॅरलली फिल करत असू, तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट करता येऊ शकतो. ठीक आहे. हे झालं पहिल्या या केसच्या रिलेटेड काही एक्झाम्पल्स. तसंच दुसरी केसमध्ये आपण काय केले, डायलेक्ट्रिक मीडियम हे सिरीजमध्ये का आपण कनेक्ट केलेले आहेत किंवा फिल केलेले आहेत. मग त्यावेळेस आपल्याला कॉन्स्टंट काय मिळू शकतो बघा. हिअर वी फिल टू डिफरंट डायलेक्ट्रिक मीडिया इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स. त्यामुळे जे डिस्टन्स D होतं ते दोन पार्टमध्ये डिव्हाइड झालं. अशाच पद्धतीने जर या प्लेट्समध्ये आपण तीन डिफरंट मीडिया जर फिल केले, K1, K2 and K3, एरिया प्लेट्सचा कॉन्स्टंट आहे, बोथ प्लेट्स हॅविंग सेम एरिया A and two plates are separated by a distance D. ठीक आहे. पण आता इथं आपण काय केलंय, तीन डिफरंट मीडिया
डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल केलेत इन सेरीज, त्यामुळे डिस्टन्स जे आहे ते अशा 3 पार्टमध्ये डिव्हाइड होईल. d/3 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 सगळं मिळून किती डिस्टन्स असेल? d डिस्टन्स असणार आहे. आणि त्यामुळे आता तिथं तुम्हाला कॅपॅसिटन्स, याचा तुम्हाला जो कॅपॅसिटन्स मिळेल तो कॅपॅसिटन्स कसा असेल? सिमिलरली तुम्हाला C1 फॉर फर्स्ट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट कॅपॅसिटन्स मिळेल C1 की जो तुमचा एवढा असेल. पण आता इथं तुम्हाला डिस्टन्स d/2 नसेल तर काय असेल? d/3 असणार आहे. म्हणजेच C1 तुमचं असेल A/0 K1 d/3, C2 असणार आहे A/0 K2 d/3 आणि C3 असणार आहे A/0 K3 d/3. या व्हॅल्यूज आपण या फॉर्म्युलामध्ये सबस्टिट्यूट केल्यास 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तर तुम्हाला तिथं टोटल जो कॅपॅसिटन्स ऑब्झर्व होणार आहे तो कॅपॅसिटन्स कसा मिळेल बघा. हियर वी सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज 1/C इक्विव्हॅलंट टू काय केलं, हा 3 जो आहे तो शिफ्ट होईल इथे आणि 1/C1 असल्यामुळे तिथं तुम्हाला 1/C1 म्हणजेच 3A/0 K1 d, इथं काय होईल 3A/0 K2 d आणि इथं होईल 3A/0 K3 d असा फॉर्म्युला क्रिएट होईल. आणि त्यामुळे तुम्हाला इथं ह्या C1 C2 C3च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या की तुम्हाला रिव्हर्स व्हॅल्यूज तिथं ऑब्झर्व होतील. दॅट इज d इंटू 3A/0 K1 प्लस d डिवाइड बाय 3A/0 K2 प्लस d डिवाइड बाय 3A/0 K3. आणि याच्यामधल्या कॉन्स्टंट टर्म आपण बाहेर घेतल्या d/3A/0, तिन्ही टर्म्स मध्ये आहेत. कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतली तर फॉर्म्युला काय मिळेल, तर मी रफ करते. दॅट फॉर्म्युला बिकम, हा फॉर्म्युला काय होईल बघा, दॅट इज ॲज सच 1/C इक्वल टू d divided by 3A/0 into 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. म्हणजेच कॉन्स्टंट तुम्हाला इथं प्रॉपर कॉन्स्टंट काय येईल तुमचा, दॅट इज 1/3 into 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. म्हणजे अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण सेरीजमध्ये डिफरंट डायलेक्ट्रिक मीडिया जर फिल करतोय इन बिटवीन दी 2 प्लेट्स तर तुम्हाला कॉन्स्टंट अशा पद्धतीने ऑब्झर्व होणार आहे. इथं आता जर चौथा मीडियम सुद्धा जर आपण फिल केला असता तर काय झालं असतं, 1/4 into 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus 1/K4 अशा पद्धतीने अजून 5वा मीडिया जर सेरीजमध्ये फिल केला असता तर इथं 1/5 झालं असतं आणि फक्त 1/K5 त्याच्यामध्ये आपण ॲड केला असता. अशा पद्धतीने आपल्याला डिफरंट मीडिया जर आपण तिथं फिल करतोय इन सेरीज अँड इन पॅरलली जर आपण डिफरंट डायलेक्ट्रिक मीडिया जर फिल करतोय इन बिटवीन दी 2 प्लेट्स ऑफ दी कॅपॅसिटर, तर आपल्याला तिथं कॅपॅसिटी त्या कॅपॅसिटरची चेंज झालेली ऑब्झर्व होईल आणि ते टोटल जो कॉन्स्टंट असणार आहे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तो सुद्धा आपल्याला तिथं चेंज झालेला ऑब्झर्व होणार आहे. अशा पद्धतीने हा आपला सेरीज आणि पॅरलल कॉम्बिनेशनच्या रिलेटेड एक पॉइंट होता. नाव वी ऑब्झर्व दी नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कॅपॅसिटर. ठीक आहे, जो आपण कॅपॅसिटर इथे लक्षात घेतोय तर त्या कॅपॅसिटर थ्रू एनर्जी स्टोअर झालेली तुम्हाला ऑब्झर्व होऊ शकते. ही एनर्जी कशा पद्धतीने स्टोअर होते ते आपण बघणार आहोत. नाव वी ऑब्झर्व energy of a charge condenser or charge capacitor. When here we observe the capacitor, we observe two process of capacitor. One is charging
and another is discharging. When the circuit is on, capacitor get charged आणि त्यानंतर त्याचं डिस्चार्जिंग होणार. पण चार्जिंग होत असताना चार्जिंग प्रोसेस म्हणजे काय तर चार्जेस आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वन प्लेट टू अनदर प्लेट अशा पद्धतीने चार्जेस हे ट्रान्सफर होत असणार आहेत आणि त्या प्रोसेसला आपण चार्जिंग प्रोसेस म्हणणार आहे. की ज्यावेळेस सर्किट ऑन आपण करतोय ॲट दॅट टाइम वी ऑब्झर्व दी चार्जिंग प्रोसेस अँड ड्युरिंग दॅट चार्जिंग प्रोसेस we observe the energy is stored in the capacitor. ठीक आहे. कशा पद्धतीने कशा एनर्जी का स्टोर होते बिकॉज when the charges are transferred from one plate to another plate, here we considered that is the positive charge plus q on the first plate minus q charge on the second plate. That first plate is the negative charges which is transferred to the second plate. Then that for that charge or for that electron पॉझिटिव्ह प्लेट कडून अट्रॅक्शन झालेलं तुम्हाला ऑब्झर्व होईल आणि निगेटिव्ह प्लेट कडून रिपल्शन झालेलं ऑब्झर्व होणार आहे. म्हणजे अपोजिंग फोर्स तुम्हाला तिथं ऑब्झर्व होतं. बट दॅट against that opposing force we transfer the electron from one plate to another plate. त्या opposing forceच्या अगेन्स्ट आपल्याला चार्ज हा एका प्लेटवरून दुसऱ्या प्लेटवरती ट्रान्सफर करायचा. So that we observe the work is done during the transfer of charge from one plate to another plate and that work done is stored in the form of energy. हे जे वर्क डन इथं एका प्लेटवरून दुसऱ्या प्लेटवरती चार्जेस ट्रान्सफर करत असताना जे वर्क डन होणार आहे दॅट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. आणि हे कशा पद्धतीने हियर वी ऑब्झर्व dw इज द वर्क डन ड्युरिंग द ट्रान्सफर ऑफ small charge dq from one plate to another plate and that is written as such here v into dq. इथं आपल्याला v into dq असा वर्क डन झालेला ऑब्झर्व होईल. अकॉर्डिंग टू आपला पोटॅन्शियल डिफरन्सचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण इथं लक्षात घेतलेला w/q म्हणजे पोटॅन्शियल डिफरन्स. त्यावरून वर्क डन जे चार्ज ट्रान्सफर होत असताना होतं दॅट इज dw इक्वल टू v into dq. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो दॅट when the total charge q, capital Q, is transferred from one plate to another plate during charging process, the total work done is W equal to V into Q. पण V म्हणजे काय असेल आता इथं V is the potential difference applied by the source and we know from the formula V equal to Q upon C. V equal to काय असणार आहे Q upon C असेल. So here we use that V upon V formula for the V potential चा आपण इथं फॉर्म्युला यूज केला. नाउ इनिशियली आपण जो टोटल चार्ज इथे लक्षात घेतोय तो टोटल चार्ज ट्रान्सफर करत असताना आपल्याला सर्टन वर्क डन आपण इनिशियली आपण जरूर लक्षात घेऊया. स्मॉल वर्क डन इज ऑब्झर्व्ड टू ट्रान्सफर दी स्मॉल चार्ज dq. त्यामुळे टोटल वर्क डन टू ट्रान्सफर दी टोटल चार्ज q हा फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला तिथं इंटिग्रेशन करावं लागेल टू दॅट फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्याला आपल्याला इथं इंटिग्रेट करावं लागणार आहे. हियर v इज इक्विव्हॅलंट टू q अपॉन c. v काय असणार आहे तुमचा q अपॉन c असेल दॅट इज dw इक्वल टू q अपॉन c इंटू dq. असं आपल्याला इथं ऑब्झर्वेशन मिळणार आहे. तर हा q आपण लक्षात काय घेऊया स्मॉल चार्ज dq शिफ्ट करतो म्हणून याला आपण q म्हणूयात स्मॉल q म्हणूयात. आणि आता या फॉर्म्युल्याला जर आपण इंटिग्रेट केलं तर आपल्याला टोटल वर्क डन ऑब्झर्व होईल. इंटिग्रेशन ऑफ dw इक्विव्हॅलंट टू इंटिग्रेशन ऑफ q अपॉन c इंटू dq. आता हे जे काही तुम्ही इंटिग्रेट करणार आहे त्यात लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन इज 0 टू कॅपिटल Q. कारण टोटल चार्ज किती ट्रान्सफर होणार आहे कॅपिटल Q एवढा. इनिशियली 0 चार्ज इज ट्रान्सफर आणि फायनली जर आपण बघितलं चार्जिंग कंप्लीट होल झाल्यानंतर तर Q चार्ज हा ट्रान्सफर झालेला असेल. त्यामुळे लिमिट आपण 0 टू Q घेणार आहोत अँड देन बाय इंटिग्रेटिंग दिस फॉर्म्युला वी गेट W इक्विव्हॅलंट टू 1 अपॉन C
हा आपण सेपरेट घेऊया. इंटिग्रेशन होईल आपलं Q इंटू dq. याला आपण इंटिग्रेट करणार आहोत. नाव द फॉर्म्युला इज 1/c इंटू Q अपॉन 2. इंटिग्रेट केल्यानंतर and limit is 0 to Q. Now applying limit, the work done equivalent to 1/c into Q upon 2. असा फॉर्म्युला क्रिएट झालेला असेल. दॅट इज वर्क डन इज 1/2 Q upon c. असा इथं फॉर्म्युला क्रिएट होईल. अँड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हे वर्क डन कोणत्या फॉर्म मध्ये इथं स्टोर होणार आहे? एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये स्टोर होईल. सो द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडेन्सर, हा जो कॅपॅसिटर टोटली चार्ज झालेला असणार आहे त्यावेळेस त्या कॅपॅसिटर थ्रू जी एनर्जी स्टोर झालेली दिसेल दॅट इज U. U इज सिम्बॉल फॉर द एनर्जी. U इक्विव्हॅलंट टू 1/2 Q अपॉन c. असा तुम्हाला इथं एनर्जी ऑब्झर्व होणार आहे. 1/2 Q अपॉन c इज द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कॅपॅसिटर. आता याच्यात आपल्याला हा फॉर्म्युला अजून वेगळ्या पद्धतीने इथे नोट डाऊन करता येऊ शकतो. कसा? कारण आपल्याला हे फॉर्म्युले माहिती आहे. C इक्वल टू Q अपॉन V और V इक्वल टू Q अपॉन C और Q इक्वल टू C इंटू V. हे फॉर्म्युले आपण इथं सबस्टिट्यूट केले तर आपल्याला डिफरंट 3 फॉर्म्स आपल्याला इथं मिळतील. हियर U इक्वल टू 1/2 Q जर आपण इथं सबस्टिट्यूट केला Q इक्वल टू C इंटू V. पण आता हा इथं स्क्वेअर असणार आहे. स्क्वेअर असेल. सो Q स्क्वेअर अपॉन C दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द एनर्जी. इंटिग्रेट केल्यानंतर Q स्क्वेअर अपॉन 2 असा आपल्याला इथं फॉर्म्युला मिळेल. ना we substitute the value of Q. Q is C into V. So C square V square upon C get cancel. तर value काय मिळेल? 1/2 C into V square. 1/2 C into V square असा आपल्याला इथं सेकंड फॉर्म्युला क्रिएट झालेला असणार आहे. दॅट इज द फर्स्ट फॉर्म्युला अँड दॅट इज सेकंड फॉर्म्युला. नाव थर्ड फॉर्म्युला आपण काय करूयात? Here we substitute the value of Q upon C आहे. याच्यात Q upon C म्हणजेच काय? V. म्हणजेच इथे आपण काय करूयात? Q upon C ऐवजी V रिप्लेस करूयात. Q into Q upon C. Q upon C is V. So U equal to 1/2 V into Q. That is the third form. हा तुमचा तिसरा फॉर्म्युला इथं ऑब्झर्व होणार आहे. Q into V म्हणजे एनर्जीसाठी आपल्याला 3 फॉर्म्युले इथे लक्षात घ्यायचे आहेत. U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वेअर अपॉन C. U इक्वल टू 1/2 C into V square and U equal to 1/2 V into Q. That is the formula for the energy of a charge capacitor. ठीक आहे. आता बघा, when number of capacitors are connected in between the source of the potential V, तर तिथं आपल्याला त्या एनर्जीचा रेशो किंवा टोटल एनर्जी कशी फाइंड आउट करता येऊ शकते हा आपला नेक्स्ट पॉइंट असेल. एनर्जी कशा पद्धतीने स्टोर होते लक्षात आलं? काय होत आहे? when the circuit is on, the capacitor is charged, means electron or charges are transferred from one plate to another plate. During the transfer process, certain work is done against the opposing force, and this work done is stored in the form of energy, and that energy is as such U equal to 1/2 Q square upon C. U equal to 1/2 C V square. हे कशावरून आपण पुढे प्रोड्यूस केले हे दुसरे 2 फॉर्म्युले. तर हे आपल्याकडे कॅपॅसिटी साठीचे फॉर्म्युले जे आहेत त्यावरून आपण हे 2 फॉर्म्युले इथे क्रिएट केलेले आहेत. नाउ हियर नेक्स्ट पॉइंट इज, if number of capacitors are connected in series across the battery. Number of capacitors आपण इथे घेतलेले आहेत and number of capacitors are connected in series
across the battery. Then the ratio of the energies, म्हणजेच U1 for the energy of the first capacitor, U2 is the energy for the second capacitor, U3 is the energy of the third capacitor. म्हणजे आपण असं लक्षात घ्या first, second, third which having capacity C1, C2, C3 याची एनर्जी आहे U1, U2, U3 आणि हे कशाच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेले आहेत? द बॅटरी. ठीक आहे, डीसी सोर्सच्या अक्रॉस आपण कनेक्ट केलेला आहे. तर आपल्याला या रेशो ऑफ द एनर्जीज किंवा आपण काय म्हणूयात द रेशो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड ऑन दोज कॅपॅसिटर काय मिळेल? 1 U1 is to U2 is to U3 is equivalent to 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3 असं आपल्याला रेशो ऑब्झर्व होणार आहे when the number of capacitor connected in the series. तसंच आपण पॅरलली जर कनेक्ट केले नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलली म्हणजे कशा पद्धतीने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड असे number of capacitors are connected in parallel combination across the source. ठीक है, plus minus across the source which having capacity C1, C2, C3 and energy is U1, U2, U3 अशा पद्धतीने आपण हे parallel connect केलेले आहेत. तर ratio of the energies is U1 is to U2 is to U3 equivalent to C1 is to C2 is to C3 असे तुम्हाला इथं एनर्जीचा रेशो ऑब्झर्व होणार आहे. तशाच पद्धतीने आपल्याला टोटल एनर्जी जर फाइंड आउट करायची असेल तर टोटल एनर्जी कशी आपण फाइंड आउट करू शकतो? हियर व्हेन वी कनेक्ट द कॅपॅसिटर इन series, then the total energy U and equivalent to U upon N. total energy काय मिळेल? U upon N. कसं? 1 upon U equal to 1 upon U1 plus 1 upon U2 plus 1 upon U3 अशा पद्धतीने आपल्याला इथं सेरीज कॉम्बिनेशनसाठी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करता येऊ शकते. इफ दी each capacitor having same energy U, then the equivalent energy is En equivalent to U upon N. right? N upon U असेल, रिव्हर्स केलं की N U upon N मिळेल. आणि तसंच सिरीज मध्ये सिमिलरली पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला इक्विव्हॅलेंट एनर्जी फाइंड आउट करता येऊ शकते. UN equal to N into U. that is the equivalent energy in parallel combination. ठीक आहे, सेम आपण हा फॉर्म्युला लक्षात घ्यायचा. हे फॉर्म्युले लक्षात घ्यायचे आहेत एनर्जी शोधत असताना सुद्धा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला हे दोन पॉइंट आपण इथे लक्षात घेतलेले. फर्स्ट पॉइंट इज दी when the different media, dielectric media is filled parallelly or in series combination in between the two plates, तर त्यावेळेस कॅपॅसिटी मध्ये कसा फरक पडतो हा आपण बघितलेला आहे. आणि सेकंड पॉइंट आपण लक्षात घेतलेला आहे दॅट इज दी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कॅपॅसिटर. ठीक आहे, हा आपण पॉइंट लक्षात घेतले. आता नेक्स्ट पॉइंट आपला असेल वी ऑब्झर्व फ्यू न्यूमरिकल्स रिलेटेड टू दॅट पॉइंट. या पॉइंटच्या रिलेटेड काही आपण न्यूमरिकल्स आता सॉल्व करणार आहोत. ठीक आहे.